Hi, good morning. So today we are going to learn about Gauss interpolation, which is called a center interpolation. So Gauss interpolation means center interpolation. So that means we can interpolate the values within the interval. That means between the interval. Between the interval, if we want to find any value for y corresponding to the value of x, that type of problems will be solved in Gauss interpolation. Okay, for the Gauss interpolation, we have to take here, let y is equal to f of x be a function, and the values are so x naught, x1, x2, x3 and so on, and x the backwards, x minus 1, x minus 2, x minus 3 up to so on. So, and these corresponding values for y are y0, y1, y2 and so on, as usually y minus 1, y minus 2 up to so on. So, in the Gauss interpolation, we have the two types of interpolations. Those are forward interpolation or backward interpolation. Forward or backward interpolations both must be used based on the value of p. If we take the p value as positive, that means that lies between 0 and 1. If the p value lies between 0 and 1, we can use the Gauss forward interpolation, and if the p value lies between negative 1 to 0, and that means minus 1 to 0, we can use Gauss backward interpolation. That is the only difference. Gauss ఫార్వర్డ్ యూజ్ చేయాలా, గాస్ బ్యాక్వర్డ్ యూజ్ చేయాలా ఒక సమ్కి అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే, పీ వాల్యూ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు పీ వాల్యూ కనుక 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటే ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడాలి. పీ వాల్యూ -1కి 0కి మధ్యలో ఉంటే బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడాలి. ఓకేనా? సో ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ అయినా బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ అయినా మనం యూజ్ చేస్తుంది ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సెస్సే. అంటే డెల్టా వై నాట్, డెల్టా స్క్వేర్ వై నాట్, డెల్టా క్యూబ్ వై నాట్, ఇవి యూజ్ చేసే మనం గాస్ ఇంటర్పోలేషన్ కూడా రాస్తాము. కాకపోతే చిన్న వేరియేషన్, మనం ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్ నాట్, x1, x2, x3, x4లే చూసాం. ఇక్కడ నుంచి మనకి x-1, x-2, x-3 ఇవి కూడా వస్తాయి. ఇవి కూడా వచ్చినప్పుడు మనం సమ్ని ఎలా రాయాలి, అసలు ఫార్ములా ఎలా ఉంటుందనేది చూద్దాం. సో ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా చూడండి. టు ఫైండ్ ద గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ y at a given x is given by y is equal to f of x is equal to y naught, okay, plus p into delta y naught plus p into p minus 1 by 2 factorial into delta square y minus 1. In the Newton's forward interpolation we have y naught plus p into delta y naught plus p into p minus 1 by 2 factorial into delta square y naught. That is in Newton forward interpolation. Newton forward interpolation ఫార్ములాకి చిన్న చేంజ్ చేసి మనం గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా రాస్తున్నాం. అవే నెగిటివ్ వాల్యూస్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ p ఇంటూ p మైనస్ 1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ y మైనస్ 1 ప్లస్ p ఇంటూ p మైనస్ 1 ఇంటూ p plus 1. We have both here. p into p minus 1 into p plus 1 by 3 factorial into delta cube y minus 1 plus p into p minus 1 into p plus 1. Next p minus 2 by 4 factorial into delta power 4 y minus 2 plus next term ఎంత రాసుకోవచ్చండి, p into p minus 1 into p plus 1 into p minus 2 into p plus 2 by 5 factorial into delta power 5 y minus 2, because of y not obtained 2 times, y minus 1 obtained 2 times. సో ఇక్కడ y minus 2 ఒకసారి వచ్చింది, నెక్స్ట్ టర్మ్లో కూడా y minus 2 వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది ఫార్ములా, గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాని మనం సింపుల్గా ఎలా రాసుకోవాలో ఇక్కడ
నేను చెప్తాను. ఇది నేను చెప్పినప్పుడు మీకు ఇది నోట్స్ రాసుకోవడానికి మీకు పంపిస్తున్నాను. ఈ ఫార్ములాలో వీటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్. అట్లానే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ని మీరు యూజ్ చేయాలి అని అంటే పీ వాల్యూ ఎక్కడ ఉండాలని చెప్పాను, 0కి 1కి మధ్యలో ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ చూడండి. బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఏంటి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 ప్లస్, there is no delta y0 here, we have directly delta y minus 1, y0 plus p into delta y minus 1 plus p plus బ్యాక్వర్డ్ అయినా సరే డెల్ ఉండదు, డెల్టానే ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇది గాస్లో డిఫరెన్స్. బ్యాక్వర్డ్ రాసాం కదా, డెల్ రాయాలేమో, మేడం తప్పు రాసారేమో, లేకపోతే మనమే తప్పింటున్నామేమో, కాదు. ఫార్వర్డ్ అయినా బ్యాక్వర్డ్ అయినా గాస్లో మనం ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సెస్నే వాడతాం. డెల్టా y0, డెల్టా y minus 1, డెల్టా y minus 2, డెల్టానే వాడతాం. ఓకేనా. సో బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్కి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y0 ప్లస్ p ఇంటూ డెల్టా y minus 1 ప్లస్, గాస్ ఫార్వర్డ్లో ముందు p minus 1 రాస్తాం, ఇక్కడ ముందు ప్లస్లు రాసి తర్వాత మైనస్లు రాస్తాం. అంటే p plus 1 ఇంటూ p బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ y minus 1 ప్లస్ p plus 1 ఇంటూ p minus 1 by 3 factorial into delta cube y minus 2 plus p plus 2 into p plus 1 into p minus 1 by 4 factorial into delta power 4 y minus 2 plus up to so on. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, y0 ఒకసారి వస్తుంది, రిమైనింగ్ అని 2 టైమ్స్ వస్తాయి. అంటే డెల్టా y minus 1, డెల్టా స్క్వేర్ y minus 1, డెల్టా క్యూబ్ y minus 2, y minus 2, నెక్స్ట్ y minus 3, y minus 3, 2 టర్మ్స్ వస్తాయి. ఒక y0 ఒకసారి వస్తుంది. కానీ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్లో అన్నీ రెండు సార్లు వస్తాయి. y0 డెల్టా y0 2 టైమ్స్, y minus 1 2 టైమ్స్, y minus 2 2 టైమ్స్, అన్నీ 2 టైమ్స్ వస్తాయి. గాస్ బ్యాక్వర్డ్లో మాత్రం y0 ఒకసారి వస్తుంది, రిమైనింగ్ అన్ని నెగిటివ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. ఇది ఎలా రాస్తున్నాము, ఇది ఎప్పుడు వాడతామని చెప్పాను. ద గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంటర్పోలేట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ y ఫర్ p బిలాంగ్స్ టు -1కి 0కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను ఈ పార్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఈ పార్ట్ని ఎలా తీసుకోవాలి అని అంటే, సపోజ్ మీరు కనుక్కోవాల్సిన టేబుల్లో ఇక్కడ ముందే మనం x0, x1, x2 అని ముందు పెట్టుకోమండి. మీరు కనుక్కోవాల్సిన వాల్యూ అంటే చూడండి, సపోజ్ అసలు ముందు ఫార్ములాలో ఇది x0, y0. ఓకేనా. x0కి కింద ఉన్నాయన్నీ ప్లస్లు, అంటే x1, x2, x3, y1, y2, y3. పైన ఉన్నవన్నీ మైనస్లు, x minus 1, x minus 2, x minus 3, y minus 1, y minus 2, y minus 3. ఓకేనా. ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్లో అసలు ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సెస్ అంటే ఏంటి, y1 minus y0 ఈజ్ డెల్టా y0, రైట్. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇది డెల్టా y1, డెల్టా y2. దీని పైకి వచ్చేసరికి డెల్టా y minus 1, డెల్టా y minus 2, డెల్టా y minus 3. ఓకే. నెక్స్ట్ డెల్టా y1 మైనస్ డెల్టా y0 ఈజ్ డెల్టా స్క్వేర్ y0. నెక్స్ట్ డెల్టా స్క్వేర్ y minus 1, పైవన్నీ నెగిటివ్స్ రాయాలి. డెల్టా స్క్వేర్ y minus 2, డెల్టా స్క్వేర్ y minus 3. ఇది డెల్టా స్క్వేర్ y1. నెక్స్ట్ డెల్టా స్క్వేర్ y1 మైనస్ డెల్టా స్క్వేర్ y0 ఈజ్ డెల్టా క్యూబ్ y0. కాబట్టి ఇది డెల్టా క్యూబ్ y minus 1, డెల్టా క్యూబ్ y minus 2, డెల్టా క్యూబ్ y minus 3. నెక్స్ట్
delta power 4 y minus 1, delta power 4 y minus 2, delta power 4 y minus 3. Next, delta power 5 y minus 2, delta power 5 y minus 3. And the last one, delta power 6 y minus 3. మనం ఏంటి y1 మైనస్ y0 అంటే డెల్టా y0 అంటున్నాం. అంటే ఇక సెకండ్ టర్మ్ ఏదైతే మనకు అది వస్తుంది. ఇప్పుడు y2 y మైనస్ 2 మైనస్ y మైనస్ 3 అంటే y మైనస్ 3 వస్తుంది. ఓకేనా? కాకపోతే పవర్ పెరుగుతుంది. ఇది టేబుల్. ఇందులో మీరు క్లియర్గా వినండి. x0 y0 x0 ఉన్న లైన్ మొత్తం అంటే దీన్ని సెంట్రల్ లైన్ అంటాం. ఓకేనా? అంటే ఏమేమి వచ్చాయి సెంట్రల్ లైన్లో? x0 y0 డెల్టా స్క్వేర్ y మైనస్ 1 డెల్టా పవర్ 4 y మైనస్ 2 డెల్టా పవర్ 6 y మైనస్ 3. ఇప్పుడు మీరు గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ కనుక చెయ్యాలి అనుకుంటే y0ని ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తారు. ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్లో కింద నుంచి పైకి రావాలి అంటే y0 తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? డెల్టా y0 తీసుకోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ డెల్టా స్క్వేర్ y మైనస్ 1, మళ్ళీ కింద డెల్టా క్యూబ్ y మైనస్ 1, మళ్ళీ తర్వాత డెల్టా పవర్ 4 y మైనస్ 2. ఇవి. సో ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్కి ఎప్పుడు ఫస్ట్ కింద నుంచి పైకి రావాలి. ఓకేనా? ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్లో. సో ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాలో మనం ఏం చెప్పాం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. y0. సో దిస్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాలో ఫస్ట్ది y0 p ఇంటూ డెల్టా y0 p ఇంటూ p మైనస్ 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ y మైనస్ 1 p ఇంటూ p మైనస్ 1 ఇంటూ p ప్లస్ 1/3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్టా క్యూబ్ y మైనస్ 1 ప్లస్ p ఇంటూ p మైనస్ 1 ఇంటూ p ప్లస్ 1 ఇంటూ p మైనస్ 2/4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ డెల్టా పవర్ 4 y మైనస్ 2. అట్లా ఫార్ములా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్లో వచ్చే y0 డెల్టా y0 డెల్టా స్క్వేర్ y మైనస్ 1 ఇవన్నీ కూడా మనం సెంట్రల్ లైన్కి బిలోవి అండ్ సెంట్రల్ లైన్లోవి తీసుకోవాలి. ఓకేనా? అదే కనుక మీరు ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లంకి ఒకవేళ మీరు బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ కనుక మీరు చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ y0ని కామన్గా తీసుకుంటాం సెంట్రల్ లైన్లో. ఖాళీ నెక్స్ట్ వాల్యూని డెల్ y మైనస్ 1గా తీసుకుంటాం. ఇది డెల్ y మైనస్ 1. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇదే సేమ్ డెల్టా స్క్వేర్ y మైనస్ 1. దాని తర్వాత డెల్టా క్యూబ్ y మైనస్ 2. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డెల్టా పవర్ 4 y మైనస్ 2. నెక్స్ట్ డెల్టా పవర్ 5 y మైనస్ 3. నెక్స్ట్ డెల్టా పవర్ 6 y మైనస్ 3. ఫార్వర్డ్లో అయితే ముందు కిందకు వచ్చి తర్వాత పైకి వెళ్తాం. బ్యాక్వర్డ్లో అయితే ముందు పైకి వెళ్ళి తర్వాత కిందకు వస్తాం. అర్థమవుతుందా? సో బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాలో మీకు ఏమేమి వస్తాయి? y0 ఒకసారే వస్తుంది, కానీ y మైనస్ 1 2 సార్లు వస్తాయి, y మైనస్ 2 2, y మైనస్ 3 2. కానీ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్సెస్లో y0లే 2 సార్లు వస్తాయి. ఇది ఫార్ములా. సో బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే y0 డెల్టా y మైనస్ 1 డెల్టా స్క్వేర్ y మైనస్ 1 డెల్టా క్యూబ్ y మైనస్ 2 నెక్స్ట్ డెల్టా పవర్ 4 y మైనస్ 2. నెక్స్ట్ ఎంత వస్తుంది? డెల్టా పవర్ 5 y మైనస్ 3 వస్తుంది నెక్స్ట్ చేస్తే. తర్వాత డెల్టా పవర్ 6 y మైనస్ 3. ఫార్ములా అలా కంటిన్యూ అవుతుంది. అందుకే నేను ఏం రాస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి. హియర్ వి అబ్జర్వ్ దట్
ద ఫార్ములా కంటైన్స్ వై నాట్ అండ్ ద ఈవెంట్ డిఫరెన్సెస్. ఇవన్నీ ఈవెంట్ డిఫరెన్సెస్ కదా, స్క్వేర్, పవర్ 4, పవర్ 6 అంటే ఏంటి? ఈవెంట్ డిఫరెన్సెస్. ఈవెంట్ డిఫరెన్సెస్లో ఏమేమి తీసుకుంటున్నాం? వై నాట్, డెల్టా స్క్వేర్ వై మైనస్ 1, డెల్టా పవర్ 4 వై మైనస్ 2, ఇవన్నీ కూడా containing the y naught and the odd differences delta y naught delta cube y minus 1 lies on the line just below the central line. ఇప్పుడు ఇది కనుక మీరు సెంట్రల్ లైన్ అనుకుంటే సెంట్రల్ లైన్కి కింద ఉన్నవి ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాలో తీసుకోవాలి, సెంట్రల్ లైన్కి అబోవ్ ఉన్నవి బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాలో కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? గాస్కి గురించి ఇది. ఈ గాస్ ఇంటర్పోలేషన్లో పీ వాల్యూ కనుక పాజిటివ్ వచ్చి 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటే మీరు గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడాలి. పీ వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చి -1కి 0కి మధ్యలో కనుక వస్తే గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడాలి. ఓకేనా?